ಏನು ಕನಸಂದ್ರ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಿದ್ರಾ? ಕನ್ವಿಸಂದ ಕಿಶೋರು ఏదో అంటారా? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಯಾರ ಟಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಬೂಲು ಏನು ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ విజయ్ కిషోర్ ఏమంటారా రీ? కీర్తన గారు దయ్యం వచ్చాడా? నేను సమాధిలో నువ్వు అటాక్ చేసినా నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి. కీర్తన్ గారు ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವ ಪಂಚ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ರಾಗನೇ ಸೌಂಡು ಗೈಸ್. ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ವಿನ್ಪಿಸೋಣ, ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಸೌಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಿಶೋರ್ದು ಏನಂತಾರ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಟ ಕಿಶೋರ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಯಾರದು? ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀಮ್ಮ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. హే గైస్, స్కిప్ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, స్కిప్ చేయకండి. సో ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిందే, రామకృష్ణ సిద్ధాంతి గారు రీసెంట్గా ఒకరికైతే పూజ జరిగింది. వాళ్ళు నాతో మాట్లాడడం జరిగింది. సో నాకు అనుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతూ వస్తున్నాయి. సో అమౌంట్ రావాల్సింది అది జామ్ అయిపోయింది ఒకరి నుంచి. వాళ్ళ నుంచి నాకు కొంచెంగా రావడం అవుతుంది, పూర్తిగా అవ్వలేదు అనేసి చెప్పడం. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా. నిజంగా జరుగుతుంది అంటే నాకు కొంచెం హ్యాపీ అయిపోయింది. సో ఇంకొకరు విదేశీకి ಹೋಗಬೇಕು, విదేశానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా, కానీ చాలాసార్లు పాస్పోర్ట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది. సో వీసా దొరకట్లేదు అనేసి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఫేస్ అయినాను. సో ఏం చేయాలో తెలియక అని కొంతమంది మాట్లాడినారు. ఒక పర్సన్ నాకైతే కాల్ చేశారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు ఫోన్లో మాట్లాడినారు. సో వాళ్ళకి అయితే నేను చెప్పాను, మీ నమ్మకం మీదే మీరు నమ్మి మీరు చేయించుకోండి. అతను ఏం సొల్యూషన్ చెప్తారో అది మీరు చేయగలరా లేదా అది మీ నమ్మకం మీద ఉంటుంది. సో అది చేసుకోండి అని చెప్పాను. సో వాళ్ళు కూడా అప్రోచ్ అయ్యారని స్వామి కూడా చెప్పారు. సో పూజలు ఒక రోజులో అయిపోయేవి కూడా కాదు, అన్నీ వాట్సాప్లోనే జరుగుతున్నాయంట. కొంతమంది అయితే వెళ్ళడానికి కూడా ట్రై చేస్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి. సో అందుకే చెప్తున్నా, మీకు నమ్మకం ఉంటే నన్ను నమ్మి కాదు, మీ మనోధైర్యం మీద నమ్మకం పెట్టుకొని వెళ్ళి ఆయనకి అప్రోచ్ అవ్వండి. సో అందరూ స్వాములు కరెక్ట్గా చేస్తారా లేదా అనేది నాకైతే ఐడియా లేదు. బట్ రామకృష్ణ సిద్ధాంతి గారు నా లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు కొన్ని జరిగాయి. సో అందుకోసమే ఓకేనా, కింద ఆ నెంబర్ కనిపిస్తుంది, ఆ నెంబర్కి అప్రోచ్ అవ్వండి. ఓకేనా.
జాగ్రత్త కిషోర్. ఓం నమః శివాయ. ఇక్కడికి వచ్చినాక నీకు స్టార్ట్ ಅయింದಿರಾ? ಅದೇ నాకు ಅರ್ಥ ಕಾಟ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವನು ಈಗ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಇರೋ ಲೇಡಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೇಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ? ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದು. ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಸೂದಾ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ನನಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಮಸೂದಾ ಟ್ಯಾಕೀಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಥರ ಒಂಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಏ ఎవరు కూర్చోన్నారు అనుకుంటా. సడన్గా చూసి ఎవరైనా కూర్చోన్నారేమో అనిపిస్తుంది. ఏదో చెయ్యి లేచినట్టులా హ్యాండ్ ఏర్లే అది. ఎవరో ಯಾರದು? ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸಿ ఎంత వస్తుంది లైటింగ్. ఓకే, లైటింగ్ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ పెద్ద ಲೊಕೇಶನ್లో. ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈಟಿಂಗು ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಒಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಗ್ನ ಆಗೋ ಥರ, ಮಾನಭಂಗ ಥರ ಏನಾದರೂ? ಯಾರದೇ ಸಣ್ಣ ಏಡ್ಚಾರ ఎవరో వచ్చారా? ಗೈಸ್, ಯಾರೋ ಬಂದರು. ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರದಾ? ಹಾಂ, ఎవరు వచ్చారా? వెళ్ళిపోతున్నారా? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಊರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ಥಿಯೇಟರು. ಮಸೂದಾ ಟ್ಯಾಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ఏడుస్తుండే సౌండ్ కదా అదే. ఏడుస్తుంది. ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಮೇಲೆ ಪೈನ ನಡೆಸ್ತುನ್ನಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಂ ಗೈಸ್, ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? కిషోరు, ఇవన్నీ చేంజ్ అయినట్టుందా కదా ప్లేస్మెంట్స్? ఇంతకుముందులాగా లే కదా?
ఈ టేబుల్ ఉన్నిందా పైన? ఉన్నింది. నేను సరిగ్గా గమనించిందా? డోరు ఇది ఓపెన్ రా, అక్కడి నుంచి రావచ్చు కదా ఇక్కడికి. అవును. ఏడుస్తున్నట్టుందా కదా? వెళ్ళిదిరా నీవు. ಯಾ ಅಮ್ಮ ನೀವೇನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಕಿಶೋರ್, ಆ ಕಡೆ చూపించు, ಆ ಕಡೆ చూపించు ಕಿಶೋರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ఏరా రియాక్షన్, ನೋಡ್ರ దగ్గర నుంచి. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕರ್ನಾಟಕನಾ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟೇನಾ ಇಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಾನಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಏನರ పేరోದು? పద్మావతి ಅಂತ ಅಂದ್ರ? పద్మావతి ఈ వాయిస్ చూసావరా? ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದಾ ಗೈಸ್, ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕಡೆ ఉన్నట్టుందిరా, నీకు మాత్రం అట్లా కనిపిస్తానేమో. పద్మావతి ಅವರೇ, పద్మావతి అంటరా? ಹೆಂಗೆ సతోగిరోదు? పద్మావతి ಅಂದರೆ ఆంధ్రాకు సంబంధించిందా? రేపు నార్త్లో కూడా ఉంటాయి పేర్లు టీచరు, ఉంటుంది కదా. ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ನೀವು? ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಹೇಳಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ. ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಂದೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಸರಿನಾ? సౌండ్ చేస్తా ఏమంటారా? ఏదో ముందర చెబుతుందరా. ఏ పద అంటారా? ఇಷ್ಟು ఈ సెన్సేషన్ రా ఇది. వెళ్ళిపోదాం అంటావేంట్రా? యారా టక్కనకి భూలో అక్కడే వెళ్ళిందిరా. అదే తెలియట్లా. కిషోరు, నువ్వు నాతో మాట్లాడుతూనే ఉండాలి, ఎందుకంటే నీ రియాక్షన్ ఇన్ని తెలియాలి. నువ్వు మాట్లాడకపోతే నాకు నీకేమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అని భయం. నీకు ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి భయం వేస్తాను నాకు. గాయస్ లోపలికి టక్కంతా వెళ్ళిపోయింది. ఒలగడికి టక్కంతా ఊళ్ళో పద్మావతి అంత తన ಹೆಸರು, తన పేరు. అక్కడికి వచ్చి అక్కడే మాకు ఏదో చూపించాలనిపిస్తాను కదా, అనుకునేది కదా. తనని ఏమన్నా మానభంగం చేసిన ప్లేస్ అదేనా అనే డౌట్ నాకు టక్కన ఫ్లాష్ అయింది. టక్కన భూమిలోకి పోయిందంటే అది సిమ్టమ్, అంటే భూమిలో పాతింది, అదే ప్లేస్లో పాతారా? ఇవన్నీ మనము ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికే కొన్ని హింట్లు ఇస్తాయిరా, చెప్పడానికి కూడా అవ్వదు. కానీ పేరు ఎట్లా పలికిందిరా కదా, అదే హైలైట్. నీకేం డౌట్ ఉందిరా? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ఏముంది రైట్ కిషోర్ ఇక్కడ ఏదో చూపించింది అతను. ఏమైంది? లైట్ ఇక్కడే కదా కిషోర్? కనబడింది. రైట్ అక్కడికి పోతావు ఎందుకురా? అక్కడికి పోతావు ఎందుకురా? కిషోర్ నువ్వు గమనించావా? ఈ చైర్లు అన్నీ బాగున్నాయి, ఈ చైర్లు అన్నీ బాగున్నాయి, ఇక్కడ మాత్రం ఇరిగిపోయాయి. ఈ ప్లేస్ మాత్రం రీక్రియేట్ చేసినట్టు అనిపిస్తాను కిషోర్. చూడు సత్య అదేదో చెప్పాలనుకునేది సత్యం పలికింది. రీక్రియేట్ చేశారు ఈ ప్లేస్ని. కిషోర్ తనని ఇక్కడే పూడ్చాలనిపిస్తుంది. తను ఏమో జరిగింది, ఇక్కడే జరిగింది. ఏదైనా సరే అది ఈ ప్లేస్లోనే జరిగింది. ಕಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ನಾವಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ, ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ನಡೆದಿರೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಿಶೋರ್. ಚರ್ಮ ರೆಡಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು నైట్ విజన్ సెట్ ಮಾಡಿ హత్ర బరోకి ఇట్లా ప్లాన్ ಮಾಡೋಣ. ముందు నుంచి థియేటర్ కనిపించేలాగా ఎట్లా పెడదాం కిషోర్ నైట్ విజన్? మనకి ఇటు సైడ్ కనబడింది కదా, ఎట్లా పెడతావు? అక్కడే పెడదాం అంటావా? మనము కూర్చోవలసి వస్తుంది చైర్లో, ఓకేనా? నువ్వు ఉండాలి, ఓకేనా? ಸರಿ ಗೈಸ್, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೂ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೈಟ್ ವಿಷನ್. ಗೈಸ್, ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಾರು, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಾಂಟೆಡ್ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು. ಅವರು ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಸೌಂಡ ಸಾಂಗದ ಅಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಕಡೋ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. మిమ్మల్ని మానభంగం చేసింది ఎవరు? ఈ థియేటర్కి సంబంధించిన వాళ్ళ లేదా బయట వాళ్ళ? ఏదో ముక్కులోకి పోయింది. ఈ తల ఒక్కసారిగా నొప్పి వచ్చిందా? ఇంత నొప్పిరా? ఒక్కసారిగా ముక్కులోకి ఏదో పోయింది, తలనొప్పి వచ్చింది. ఏదో సౌండ్ వస్తుంది. రా, ఓమై గాడ్, ఓమై గాడ్, ఓమై గాడ్, ఓమై గాడ్, కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ గైస్, చుట్టూరా గైస్, హెయిర్, ఓమై గాడ్. ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಾರು, మీకు నేను ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ. 1000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡೋ ಥರ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ರಾ? ಏಮಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ರು?
ಏ ಏನ್ರಿ ಎಡುಸಂದ್ರ ಯಾಕೆ ఏంద్ర ఇంత ఘోరంగా ఏడుస్తుంది నా లైఫ్లో ఇంత ఘోరంగా ఏడ్చింది లేదా చూడు ఈ ముఖం చూడరా ಗೈಸ್ ಮುಖ ನೋಡು ಗೈಸ್ ಓ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇರು ಮಿಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಐಸ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊತೀರಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊತ ಅಲ್ತಿರೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕಿಶೋರು ನೀಗೇನು ಮನ್ಸಂದ್ರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ನೀನು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಲೇನು ಗೈಸ್ 12:55ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ 12:30ಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ 12 ಮೇಲೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಟಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಜಾನಾ ನಿಜಾಂದ್ರ ಹಂಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಆ ಥರನೇ ಹೋಗ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ఇల్వా ఏదో అంటుంది కానీ అనమనింది కానీ వేరే ఏదో సౌండ్ చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది ఏనాಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ఏ కెమెరా షేక్ అయిందిరా అదంతా కదా షేక్ అయిందిరా నేను టచ్ చేయరా అవును కదరా చూడు అదంతా కదా షేక్ అయింది ఇలా ఉన్నిందిరా ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಿದು ఎక్కడ్రా సడన్గా మాయమైపోయింది చూడరా గాయస్ ఇವಾಗ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇದು ಸರಿ ಪೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಭೂಮಿ ఎడుస్తానంట ఎల్లిదిరా ఇక్కడనే కదరా ఉండింది రారా ఎల్లిదిరా ನೀವು డోర్ సైడ్ సౌండ్ హే కిషోర్ ఏంద్రా అది కనిపిస్తుందరా మొబైల్ అదే లైటింగ్ పెంచు గాయస్ అల్లి దగ్గరకు వచ్చినాం రా
మనం ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದಾ? ಗೈಸ್ ನೈಟ್ ವೀಸ್ನ ಕಡೆ ఉంది, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ಸಾರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? కనిపించలేదా? ఉండరా అక్కడికి క్యాప్చర్ చేయాలి కదా మనం. యాది చూపిస్తాను అర్థం కావట్లే నాకు. పద్మావతి గారు, ನೀವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರ, ಏನರ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು ಪೂರ್ತಿగా ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಏನು ಕನಸಂದ್ರ? ಯಾಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಾ? కనిపిస్తుందా కిషోర్? ఏదో అంటారా? అది ఏం పదಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನಿಪಿಸ್ತಂದ కదా. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು కిషోర్? ఏమంటారా రీ? బ్యాగ్ ఎక్కడా? రుద్రాక్ష మాల ఉందిరా. ఏమైందిరా రీ? తీసుకున్నావు కదరా? రే నాకు గుండెని పట్టేసినట్టు అనిపించరా? తొందరగా తీసుకురా. 2-3 సెకండ్స్ ఈ టచ్ అయినాక క్లియర్ అయిందిరా. రే అదేమో మంత్రాలు చదివిందిరా. ఎక్కడ అది? రే మనం మంచిది అనుకున్నామా? మంచిది కాదు ఇది. కాదు కొంచెం డేంజరస్ కాదు. ఇక్కడికి వచ్చి మనతో మాట్లాడింది, ఏడ్చింది, అది ఒకటేనా? అర్థం కాలేదురా. నాకు అర్థం కాదు. గైస్ నువ్వు ఇది పట్టుకొని ఉండు, నువ్వు కూడా పట్టుకొని ఉండు. అది కరెక్ట్ కాదు, మంచిది కాదు అది. అమ్మా గైస్, అది ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಏನೇನು ಸೌಂಡ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗಿ వెళ్ళిపోదాం. మన ನಾನು మంచిది ఏమో చేద్దామని వచ్చాను. ఈ బ్యాగ్ పట్టుకొని వచ్చేసాను. డోర్ సౌండ్ డోర్ దగ్గర ఉందా? అది బయటకు పోవడానికి ಬೈಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. మమ్మల్ని పంపించేయి. మీకు ఏమో తొందర అయింది, నాకు అర్థమైంది. నేను ఏదైనా తప్పు చేశానా? ఓం నమః శివాయ. నా దగ్గర ఉంది, బ్యాగ్ నా దగ్గర ఉంది. నాకే అటాక్ చేసింది. బయట ఉంటుందా? తీసుకో. ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. అవుట్ అనుకోండిరా, నా పని అయిపోయింది అనుకుంటే. హార్ట్ ఒక్కసారిగా నాకు బ్రీతింగ్ అవుట్ రా పట్టేసింది, నాకు ఒక్కసారిగా పట్టేసింది. మంత్రాలే కదా అది. అవును, ఇదైతే కొంచెం డేంజరస్గా ఉంది. కుదరా మళ్ళీ నడుస్తున్నట్టుంది. అస్సలు రాకుండా ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅನಿಸ್ತಿದೆ.
శ్రీ మావుళ్ళమ్మ తల్లి జ్యోతిష్యాలయం గురూజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కుటుంబ సమస్యలు, కోర్టు సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆస్తి తగాదాలు, అప్పుల బాధలు మొదలగు ఎటువంటి సమస్యలకైనా నమ్మకంతో గురువుగారికి ఫోన్ చేయండి. మీ అన్ని సమస్యలకు 100% గ్యారంటీగా పరిష్కారం చూపబడును. ఏ సమస్యకైనా అంజనం వేసి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చెప్పబడును. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగింది, జరిగి తీరుతుంది. ఒక్క ఫోన్ కాల్ మీ భవిష్యత్తును మార్చగలదు. తప్పకుండా కాల్ చేయండి. సెల్ 9949667583.